authority did not come from shouting and yelling. ఆయన అధికారం అనేది కేకలు అరుపులతో రాదు. His authority came from his Father. తన అధికారం తండ్రి దగ్గర నుంచి వచ్చింది. It says in Matthew 12. మత్తయి సువార్త 12. The Lord says, it's a quotation from Isaiah chapter 42. యెషయా గ్రంథం 42వ అధ్యాయం నుండి ఇది రాయబడింది. Matthew 12:18. మత్తయి 12:18. Behold my servant whom I have chosen. ఇదిగో ఈయన నా సేవకుడు, ఈయన నేను ఏర్పరచుకుంటుని. Behold means look carefully at my servant. ఇదిగో అంటే జాగ్రత్తగా నా సేవకుడిని చూడండి మీరని. He's saying here this is about Jesus. It was fulfilled what was spoken through Isaiah the prophet, verse 17. ప్రవక్త అయిన యెషయా చెప్పింది యేసుక్రీస్తు ప్రభు పట్ల ఇది నెరవేర్చబడింది. Look carefully at my servant. ఇదిగో ఈయన నా సేవకుడు, జాగ్రత్తగా చూడు. This is the one with whom I am well pleased. ఈయన నా ప్రాణమునకు ఇష్టుడైన నా ప్రియుడు. I put my spirit upon him. ఈయన మీద నా ఆత్మ నుంచెను. And when I put my spirit upon him, నా ఆత్మ ఆయన మీద ఉంచిన వెంటనే, verse 19, he will not quarrel with anybody. 19వ వచనం, ఈయన జగడమాడడు. And he will not cry out. ఈయన కేకలు వేయడు. He will not shout out. ఆయన అరవడు. And if he preaches in a room, it says here, his voice you will not hear it in the street. మనము ఒక గదిలో మాట్లాడుతున్నట్లయితే అది రోడ్డు మీదకి వినపడదు. It's what says there. అదే ఇక్కడ చెప్పబడింది. He will not hear his voice in the street when he is speaking in the room. వీధులలో ఆయన శబ్దం ఎవరికీ వినపడదు. This is how Jesus preached. యేసు ప్రభు ఆ విధంగా బోధించారు. Not by shouting and screaming. ఏదో కేకలు వేయటం, అరుపులు అరవటం ద్వారా కాదు. Not by frequently saying hallelujah hallelujah. ప్రతిసారి హల్లెలూయా హల్లెలూయా అని చెప్పడం ద్వారా కాదు. Many people think that some preacher every now and then he says hallelujah hallelujah hallelujah, that means it's a very spiritual way of preaching. అనేక మంది అనుకుంటారు ఒక బోధకుడు ప్రతిసారి హల్లెలూయా హల్లెలూయా అని మధ్యలో అంటే అంత ఆత్మీయుడు అనుకుంటారు. It's all a deception. ఇదంతా మోసం. It's all human ways of trying to excite people. మానవ సంబంధంగా ప్రజల్ని ఏ విధంగా ఉద్రేకపరచాలో మార్గాలు అవి. I believe in the power of the Holy Spirit challenging people when I speak. నేను నమ్మేది ఏంటంటే నేను మాట్లాడేటప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మనుషుల్ని సవాల్ చేస్తుంది. I remember the Lord told me, ప్రభు నాకు చెప్పడం నాకు గుర్తుంది. Don't imitate any of these preachers, imitate Jesus Christ. ఈ బోధకులు ఎవరిని అనుకరించొద్దు, యేసు ప్రభువుని అనుకరించు. So I studied the way Jesus preached. యేసు ప్రభు ఏ విధంగా బోధించాడో అని నేను అధ్యయనం చేశాను. How did he preach? ఏ విధంగా బోధించాడు? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. ఆత్మయందు దీనులైన వారు ధన్యులు, పరలోక రాజ్యం వారిది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు, వారు దేవుని చూచెదరు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Did he preach like that? ఆ విధంగా బోధించాడా? You see all the sermons of Jesus, not even one hallelujah. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు బోధించిన ప్రసంగాలు మనం చూసి ఒక్క హల్లెలూయా కూడా ఉండదు అందులో. He was not like these Pentecostal preachers. ఈ పెంతెకొస్తు బోధకుల్లాగా ఆయన బోధించలేదు. That is why I don't say it. I imitate Jesus, not all these people. అందుకే నేను కూడా హల్లెలూయా అని చెప్పను. నేను యేసు ప్రభువుని అనుకరిస్తాను కానీ వీళ్ళని కాదు. Don't be fooled by all these people who shout hallelujah in between. కాబట్టి హల్లెలూయా అని మధ్యలో అరిసే వాళ్ళని బట్టి మీరు మోసపోవద్దు. People asked me once, Brother Zach, why you don't preach say hallelujah in the middle? కొంతమంది నన్ను అడిగారు, జాక్ గారు మీరు ఎందుకు మధ్యలో హల్లెలూయా అని చెప్పరు? I said I already have so much to say. నేను చెప్పడానికి చాలా ఉంది ఇప్పటికే. 1 hour. గంట సేపు. If I say hallelujah also it will become 2 hours. నేను మధ్యలో ఇలా హల్లెలూయాలు చెప్పుకుంటూ పోతే అది 2 గంటలు అయింది. It's a waste of time. అది సమయం వ్యర్థం. So let me just say what I have to say. కాబట్టి నేను చెప్పాల్సింది చెప్పనివ్వండి. And I said these people when they say hallelujah they are trying to think what do I have to say next. వీళ్ళు మధ్యలో హల్లెలూయా ఎందుకు చెప్తారంటే తర్వాత ఏం చెప్పాలని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఆ మధ్యలో. I'm just showing you what all deception is going on today's Christianity. ఈనాటి క్రైస్తవత్వంలో ఎంత మోసం జరుగుతుందో మీకు చెప్తున్నాను. Paul did not preach like that. Jesus did not preach like that. పౌలు ఆ విధంగా బోధించలేదు, యేసు ప్రభువు ఆ విధంగా బోధించలేదు. It is because they don't have authority. ఎందుకంటే వీరికి అధికారం లేదు. That is why they shout and scream when they cast out demons. అందుకే వాళ్ళు దయ్యాలను వెలగొట్టేటప్పుడు అరుపులు అరుస్తూ ఉంటారు, కేకలు వేస్తూ ఉంటారు. On what basis must we go out into the whole world? మరి లోకంలోనికి దేన్ని ప్రామాణికం చేసుకొని మనం వెళ్ళాలి? Because all authority in heaven and earth is given to me. భూమి మీదను పరలోకమును సర్వాధికారము నాకు ఇవ్వబడింది. One day we were having afternoon Bible study like this in our CFC conference. CFC కాన్ఫరెన్స్ లో మధ్యాహ్నం ఇలా బైబిల్ తరగతి చెప్తున్నాం మనం. It started at 2:30. 2:30 గంటలకు ప్రారంభమైంది. And I said we finished prayer and we're going to start the Bible study. We finished the prayer and starting the Bible study. మేము ప్రార్థన ముగించుకొని బైబిల్ అధ్యయనం మొదలు పెడుతున్నాం. And suddenly I saw everybody over there looking down on the ground. అందరూ కూడా కింద నేల మీద ఏదో చూస్తున్నారు. They kept on looking on the ground. I said what is happening there? ఏం జరుగుతుంది అక్కడ అనుకున్నాను. Then I saw one man crawling like a snake came right up to the front. ఒక మనిషి పాములాగా ప్రాక్కుంటూ ముందుకు వచ్చేసాడు. Exactly like a snake. పాములాగే ఖచ్చితంగా. On the ground. ఈ నేల మీద. So I knew this is some demon possessed person has come to
disturb the Bible study. ఇక్కడ దయ్యం పట్టిన వ్యక్తి ఈ బైబిల్ అధ్యయనాన్ని ఇబ్బంది పెట్టడానికి వచ్చాడు. So I am not going to let the devil disturb my Bible study. నా బైబిల్ అధ్యయనాన్ని అపవాది పాడు చేయకూడదు. I am not going to waste my time. నా సమయాన్ని కూడా అర్థం చేసుకోను. So I told that in Jesus name lie down there. యేసు నామములో చెప్తున్నాను అక్కడే పడుకో. He was already lying down. ఆల్రెడీ పడుకోనే ఉన్నాడు. He went to sleep. నిద్రపోయాడు. Okay, now we have Bible study. ఇప్పుడు మనం బైబిల్ తరగతి పెట్టుకోవచ్చు. And we took Bible study 1 hour. గంట సేపు బైబిల్ అధ్యయనం జరిగింది. Said prayer, amen. ఆమేన్ అని ప్రార్థన కూడా చేశాం. Then he woke up. ఆ తర్వాత లేచాడు. Okay, now we can go and help him cast out the demon. ఇప్పుడు వెళ్ళి అతనికి ఆ దయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టచ్చు. And you know, many years later, అనేక సంవత్సరాల తర్వాత there was one Hindu convert in our church. హిందువుల నుంచి మారు మనసు పొందిన ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు. He told me, ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, Brother Zach, sometimes I wonder whether all that we are believing is true or not. జాక్ గారు, అసలు నిజంగా మనం నమ్మేదంతా నిజమేనంటారా అని నాకు అనుమానం వస్తుంది ఒక్కోసారి. Is there really Jesus who ascended and is there in heaven? నిజమేనా యేసు ప్రభు అసలు ఆరోహణం అవటం, అసలు పరలోకం వెళ్ళటం? Is that just some story or are we really believing it? అసలు ఇదేమన్నా కథ, నిజమేనా అసలు? But then I remember కానీ నాకు గుర్తొచ్చింది that day ఆ రోజు when in the name of Jesus that man just obeyed. యేసు నామములో ఆ వ్యక్తి విధేయత చూపించాడు. Then I know this is real. ఇది నిజమే అని నేను నమ్మాను. So sometimes God does that to convince people the authority of the name of Jesus. కొన్నిసార్లు యేసు నామములో ఉన్న శక్తి ఏంటో రుజువుపరచడానికి కూడా దేవుడు చేస్తాడు. We had another example once at the end of a meeting. ఒకసారి మా మీటింగ్ అయిపోయే చివర్లో One man came to me and I said, please wait, after the meeting I'll talk to you. ఒక వ్యక్తి నన్ను కలవటానికి వచ్చాడు. అయితే మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మాట్లాడతాను, వేచి ఉండమన్నాను. Then I knew that, I said, now you ask Jesus to come into your heart. యేసు ప్రభు నీ హృదయంలోకి రమ్మని నువ్వు అడుగు అని చెప్పాను. And say Jesus Christ is Lord. యేసు ప్రభు, యేసే ప్రభు అని చెప్పాను. All the believers are standing, the meeting is over. అక్కడ మీటింగ్ అయిపోయింది, విశ్వాసులందరూ నిలబడిన. He stood there and said, Jesus Christ is not Lord. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు కాదని అరుస్తున్నాడు. I was surprised. నేనెంత ఆశ్చర్యపోయాను. I said, this is a demon. అపవాది, దయ్యమే. So I said, I didn't speak to him, I spoke to the demon inside him. నేను ఆ వ్యక్తితో మాట్లాడలేదు, లోపల ఉన్న దయ్యంతో I said, మాట్లాడాను. you demon, you're a liar. దయ్యమును ఒక అబద్ధికుడివి. Jesus Christ is Lord and he defeated you. యేసుక్రీస్తే ప్రభువు, నిన్ను ఓడించాడు కూడా. Get out of him now in Jesus name. అతన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపో యేసు నామములో. And suddenly he took one karate position and fell down on the floor. వెంటనే ఒక కరాటే చేసినట్లుగా పొజిషన్ పెట్టి He వెళ్ళిపోయాడు. didn't touch me, just like a snake he slid down to the floor. పాము వలె కిందకు వెళ్ళిపోయాడు. That is the day I discovered this karate and all, there's some demonic thing there also. అప్పుడే నాకు అర్థమైంది కరాటే ఇవన్నీ కూడా దయ్యాలకు సంబంధించినని. So then I lifted him up. ఆ తర్వాత అతను లేపాను. I said, say Jesus Christ is Lord. యేసుక్రీస్తే ప్రభు అని చెప్పు. He said it so clearly. ఎంతో స్పష్టంగా చెప్పాడు ఆయన. He said, oh brother Zach, my headache is gone now. జాక్ గారు, నా తలనొప్పి మొత్తం పోయిందన్నాడు. So demons are real. దయ్యములు అనేవి నిజంగా ఉన్నాయి. And they can go in the name of Jesus, they'll go. యేసు నామములో విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతాయి. They are not afraid of Zach Poonen or of you. జాక్ పూనెన్నో చూసో నిన్ను చూసో కాదు But భయపడేది. they are scared of Jesus Christ. యేసు నామాన్ని బట్టి భయపడతాయి. And if your conscience is clear నీ మనస్సాక్షి నిర్మలంగా ఉంటే, and Christ lives in you, క్రీస్తు నీలో నివసిస్తూ ఉన్నట్లయితే, when you speak to them, it is like Jesus speaking. నువ్వు మాట్లాడుతున్నావంటే యేసు మాట్లాడుతున్నట్లే. That is the meaning of in the name of Jesus. యేసు నామములో అంటే అదే అర్థం. We must know the authority that is in the name of Jesus. యేసు నామములో ఉన్న అధికారం మనం తెలుసుకోవాలి. There is a song in English which says, take the name of Jesus with you. యేసు ఇంగ్లీష్లో ఒక పాట ఉంది, యేసు నామములోని శక్తిని నీతో తీసుకెళ్ళు. Wherever you go, whatever problem you face, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఏ సమస్య ఎదుర్కొంటున్నా, take the name of Jesus with you. యేసు నామాన్ని నీతో తీసుకువెళ్ళు. So many things. ఎన్నో విషయాల్లో We can pray for anything. మనం దేని గురించి అయినా ప్రార్థన చేయొచ్చు. I do some strange things sometimes. కొన్నిసార్లు నేను విచిత్రమైన విషయాలు చేస్తుంటాను. Sometimes the fridge is not working. I say, in the name of Jesus, please start. కొన్నిసార్లు ఫ్రిడ్జ్ పని చేయకపోయినా కానీ యేసు నామములో స్టార్ట్ అవ్వాలని చేస్తాను. I'm not saying that always works, but sometimes it does. ప్రతిసారి అలా అవుతుందని కాదు, కొన్నిసార్లు అవుతుంది. Because it could be electrical problem also. ఒక్కోసారి ఎలక్ట్రికల్ సమస్యగా ఉంటుంది. But always first try the name of Jesus. కానీ ప్రతిసారి కూడా యేసు నామాన్ని ఉపయోగించాలి. Everything. సమస్త విషయాల్లో. Demons always it will work. కానీ దయ్యముల విషయంలో మాత్రం ఎప్పుడు పనిచేస్తుంది.
But we can use the name of Jesus for anything. కానీ దేనికోసమైనా మనం యేసునామాన్ని ఉపయోగించవచ్చు. Lord, I can't find my keys. ఓ ప్రభువా, నా తాళాలు నాకు కనపడట్లేదు. In the name of Jesus, please show me where my keys are. యేసునామంలో ఎక్కడో నాకు కనపడేట్లు చేయి. Our children go to school, they lost something. మన పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తారు, వాళ్ళు ఏదో ఒకటి Okay, let's pray. కోల్పోతారు, ప్రార్థన చేద్దామని అడుగుదాం. Lord, he has to go to school now. Lord Jesus, please help. ఓ ప్రభు, ఆయన ఇప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళాలి, సహాయం చేయండి. We must teach our children the power of the name of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు నామములో ఉన్న శక్తిని మన పిల్లలకు మనం తెలియజేయాలి. Not only big things. ఏదో పెద్ద పెద్ద విషయాల్లోనే కాదు. We pray for cancer or something like that. ఏదో క్యాన్సర్ గురించో వాటి గురించే కాదు. Good, pray for that. అది కూడా మంచిది, వాటి గురించి చేయాలి. This boy has lost his pencil, he can't find it. Lord, please help him. కానీ అబ్బాయి పెన్సిల్ పోగొట్టుకున్నాడు, అది కనపడట్లేదు, ప్రభువా సహాయం చేయి. See, for that little child, ఆ చిన్న బిడ్డకి losing a pencil is more serious than losing one hair from his head. తన జుట్టు ఒక వెంట్రుక రాలిపోవటం కంటే పెన్సిల్ పోవటం ఎంతో పెద్దది. Don't you think so? నిజమా కాదా? Jesus said even the hair on your head is numbered. నీ తల మీద వెంట్రుకలు లెక్కించబడ్డాయని ప్రభు చెప్పాడు. That is to teach me that even the smallest things Jesus is interested in. అంటే మనకు జరిగే చిన్న చిన్న విషయాల పట్ల కూడా యేసు ప్రభు ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడు. I don't know about you. మీ గురించి నాకు తెలియదు. I know small thing, big thing, we pray in the name of Jesus. కానీ నాకైతే చిన్న విషయాలైనా పెద్ద విషయాలైనా యేసు నామములో ప్రార్థన చేయొచ్చు. Lose a pencil in the name of Jesus. ఒకవేళ పెన్సిల్ పోతే యేసు నామములో అడగాలి. Court case in the name of Jesus. కోర్టు కేసు అయినా యేసు నామములో అడగాలి. Demon in the name of Jesus. దయ్యమైన యేసు నామములో అడగాలి. Take the name of Jesus with you. యేసు నామాన్ని నీతో తీసుకువెళ్ళు. But if your conscience is not clear, కానీ నీ మనస్సాక్షి నిర్మలంగా లేనట్లయితే then you can't do that. నువ్వు చేయలేవు. అప్పుడు I saw one Christian cartoon book ఒక క్రైస్తవ కార్టూన్ పుస్తకాన్ని నేను చూశాను. which illustrates a point. అది ఒక సాదృశ్య రూపకంగా ఉంది. One man is telling somebody in the name of Jesus. ఒక వ్యక్తి చెప్తున్నాడు యేసు నామములో. And in that cartoon the demon is coming up. ఆ కార్టూన్లో మనం చూసినట్లయితే దయ్యం వస్తూ ఉంది. You can't tell me you're fooling around with somebody else's wife. How can you have any authority over me? నువ్వు నాకు చెప్పలేవు యేసు నామములో అని, నువ్వు వేరే వాళ్ళ భార్యతో తిరుగుతున్నావు, యేసు నామములో ఉన్న శక్తిని ఎలా? There is sin in your life, the devil knows all about it. కాబట్టి నీ జీవితంలో పాపం ఉన్నట్లయితే దయ్యానికి తెలుస్తుంది. And if you try it, he may expose you publicly before other people what all you are doing in secret. ఒకవేళ నువ్వు దయ్యం మీద ఆ శక్తిని ప్రయోగించినట్లయితే నువ్వు ఏదైతే రహస్యంగా చేస్తున్నావు అందరి ముందు చెప్పినా చెప్తాడు. If there is sin in your life, don't try to cast out the demon. He will expose all your sins in public. కాబట్టి నీ జీవితంలో ఏమైనా పాపం ఉన్నట్లయితే దయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టడానికి ప్రయత్నించొద్దు, బహిరంగంగా నువ్వు చేసే పాపాలన్నీ చెప్తాడు. Then like the Pentecostals say, go and fast and pray and set it all right and come. అప్పుడు పెంతెకోస్తులు చెప్పినట్లుగా నువ్వు వెళ్ళి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసి సంగతులను సరి చేసుకుని రా. If your conscience is clear, you don't have to fast and pray. కానీ మనస్సాక్షి నిర్మలంగా ఉన్నట్లయితే నువ్వేదో ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Authority is already there in your life. అధికారం నీ జీవితంలో అప్పటికే ఉంది.